वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जी हाँ दोस्तों, कांशी टीवी तो बिना तुसी कित्थे जाओगे। 8 बजे कांशी टीवी ते साथ जन्ने हो, सानू बहुत ही अच्छा लगता है। कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सोहणियो की हाल चाल। इस प्रोग्राम थोड़ा निक्का जिहा स्वागत करते हैं। कॉम्पीटिशन प्रोग्राम दे विच थोड़ा निक्का जिहा स्वागत करते हुए तुहानूं जी आइआं नूं कहांगे, जी सदके कहांगे, जी वारी कहांगे। जनाब जिथे भी तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो, अपने घरां च, किसी दुकानां च, किसी रेस्टोरेंट च, जेहड़े भी शहर दे विच, जेहड़े भी देश विदेश दे विच इस वेले ये प्रोग्राम नीयरली 200 कंट्रीज़ दे विच लाइव प्रोग्राम जा रहा है। सो असीं तुहाडा सब दा ही स्वागत करते हैं। तुहानूं पता है कि हर वक्त मेरे को कोई ना कोई मेहमान आए होंगे ने, अपने सितारे प्रोग्राम च आए होंगे, लेकिन अज बड़ा ही अनयूजुअल चीज़ हुई है कि मेरे को मेरे साथ दे रहे ने। एक जना नहीं, 2 नहीं, 3 जने मेरा साथ दे रहे हैं अज। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट टू हैव दैम इन द स्टूडियो, क्योंकि उन्होंने अगे मेरी भी हिम्मत नहीं पैंदी ज़्यादा गल करन दी, सच्ची कह रही हूँ। क्योंकि इन्ने हंडे हुए कलाकार, इन्ने रूहदारी नाल गल करने वाले साडे बड़े सीनियर पत्रकार, उन्हां दा पहला स्वागत करते हुए मैं पहला स्वागत करांगी मेरे नाल ही जो बैठे हैं, नहीं तो रुस जाणगे बाद च, कहंदे है ना। मेरे नाल ने वंडरफुल राइटर साडे वन एंड द ओनली हरजिंदर मल जी, उन्हां दा स्वागत करांगे, वेलकम करांगे। स्वागत जी, जी आयां नूं, जय गुरुदेव। बड़े खुश हो? हाँ, खुश होना। कहना जेड़ा साडे नाल हसे, जेड़ा साडे नाल रोवे, हाय हाय महरम इहो जिहा साडा दिल ना होवे। हाय हाय हुण असीं महरम आके नहीं आ, साडे महरम आयो सारे। दोस्तों मैं बड़ी उत्सुकता उन्हां नूं इंट्रोड्यूस कराउण नूं। दे आर ग्रेट, दे आर आई वुड से ह्यूमन बीइंग। कहंदे ना कि जेड़े अच्छे हुंदे इंसान, उन्हां दी दर ते आण तो पता लग जांदा है। सो साडे वन एंड ओनली ग्रेट पत्रकार फर्स्ट सरवण सिंह टाना जी, असीं उन्हां दा स्वागत करांगे, जी आयां नूं कहांगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और उन्हां दे नाल ने साडे जिन्हां दी बड़ी मिठी आवाज़ तुसीं हमेशा सुनदे हो, हरमन थिंद जी, उन्हां दा भी असीं स्वागत करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। दोनों की जोड़ी बड़ी ग्रेट है, बड़ी वंडरफुल है। तुसीं देखोगे यूट्यूब ते इन्हां दे जिहड़े व्यूअर्स है ना, दे आर इन मिलियंस। बड़े अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़े कलाकारां नूं, जिस तरह मैं अपने सितारे च लैके आनी ना वैनसडे, इन्हां दे कोल भी बड़े कलाकार आते हैं और मैनूं पता लग्या कि बड़े ही मुद्दतां तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। दुनिया च कहते कोई आके इस तरह चला जाए ना, क्या रब भी कहता बड़ा की करके आया है, लेकिन दुनिया च आके कुछ करके जाना ना, रब भी फिर शाबाश दिंदा है कि यू हैव डन समथिंग। सो असीं इन्हां दा स्वागत करते हुए असीं कांशी टीवी ते इन्हां दा स्वागत करांगे और इन्हां नूं पुछांगे कि इन्हां दा इस कंट्री दे विच ये पहला टूर है कि पहला भी आए हुए हैं, है ना सर जी? मैं हुण इधर नूं मुँह कर लां जी? हाँ जी करो, तुहानूं मेरे वाल मुँह करना मना नहीं है। जी अच्छा, नहीं मेरा मुँह इन्ना तां नहीं बैड कर सकते। नहीं तुसीं बहुत सत्कारयोग हो जी, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, तो थोड़ा ये ट्रिप पहला? हाँ जी, साडा ये जिहड़ा इंग्लैंड का पहला ट्रिप है जी। अच्छा। तो इस तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ गए हैं, पर इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत संखेप, बहुत शॉर्ट आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ट्रिप आ। ਤੇ बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ। अच्छा, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਨਾ ਵੈਨਸਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਬੋਏ ਆਈ ਜਨ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ। ਬੋਹੇ ਆਈ ਜਨ
ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੁਖੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 0300770246। I will repeat 0300770246। ਵੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਜੂਲਰਸ ਫਰੋਮ ਲੈਸਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਮ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 20-21 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਇਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਸੌਂਕਣ ਲਿਟਦੀ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਐਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਨਾ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਕਨ FM ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। I was only 14 years old ਜੀ, ਯੂ نو। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 19 ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 35 ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਯੂ نو। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਾਲ ਲਈਏ ਜੀ? ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਟੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਮੋਮੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ? ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜੇ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸਮਾਰਟ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਊਟੀ ਡਸਨਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਆਰਨਾਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਝਟਕਦੇ ਆ, ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਲੇਟ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਅਸੀਂ। ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਟਸ ਟਰੂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਜਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਉਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਿਆਰ ਤੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਚੱਜੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਕਚੱਜੀ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਮਨ ਜੀ? ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਹਰ ਦੇਵੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕੀ ਰੰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਮਹੀਨਾ ਏ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ, ਸੌਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਤੋਖ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਆਈ ਨੋ। ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਯੂ ਨੋ, ਆਲਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਥੱਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਜਾ ਉੱਤੋਂ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਫੜਾਈ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਸੀ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਡਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵਨ ਜੀ। ਪਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਗ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਏ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਈ ਗਿਵ ਮਾਈ 100% ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੀਪ ਨੇ ਆਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਵੀ ਮੋਲਡ ਆਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾ ਮੋਹਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ 10 ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੀਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਾਊ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗ ਜੀ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ 200 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਓ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਅਸੀਂ 44 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ 44 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ। ਕੱਲ ਧੱਫੜ ਕੱਢ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਣਮਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫੱਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਰ। ਵੈਲ ਡਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਵਾਕਈ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰ ਲੂ? ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੇ, ਕਿਤੇ 50 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ? ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਸਟੂਡੀਓ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਜਸਟ ਔਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇ 7/2 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਜਦੀਪ ਲੈ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਓ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਰੀਲੀ ਸੂਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਵੈਨਸਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਹਸੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, YouTube ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਟੈਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ
ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟਰ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ 0300 7702246। I will repeat 0300770246। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਗੁਨਾਨੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਗੁਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ ਹਰਮਨ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਡ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਬੈਡ, ਇਟ ਵਾਸ ਬੈਡ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਆਣ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਬੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾ ਲਓ। ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਮੋਮੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਲਮਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੋਮੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਪ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਜਾਦੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਆਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ। ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲਾ ਕੇਤ ਕੀ ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਫੜਾਈ ਦੇ। ਮੋਤੀਆ ਚਮੇਲੀ ਬੇਲਾ ਕੇਤ ਕੀ ਤਰੇਕ ਫੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਫੜਾਈ ਦੇ। केसु कचनार निसरी ते अमन तास तेरे लिए ही खेतां च उगाई दे। मोतिया चमेली बेला केत की तरेक फुल तारा मीरा सरों ते फड़ाई दे। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਆਹ ਗੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇਹ 5000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਮਤ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਸੁਰਾ ਹੀ ਗਾ ਦੋ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇ ਬੱਚਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਸ਼ਾਇ ਬੱਚਾ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਟੋਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਏ ਗਾਏ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਬੈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 6.5 ਹੋ ਗਏ PR ਪੱਕੀ ਜੀ।
ਵਾਕਈ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਐਨੇ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਅਰਸ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਰਾਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਇਦਾਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਰਨ ਲਖਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਜਿਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਰਥਵਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਵਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ ਪੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵੀਟ ਬੜਾ ਫੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਇਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ they are very young couple, you know, couple ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਊ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਫੂਫਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਾਈਟਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਲਈਏ, ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, की कहना चाह रहे हो? पहली गल तो जेडे मेहमान आए हैं, हाँ जी, बहुत स्वागत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते क्या सी हाँ जी, सावन ते कोई गीत गाना तुसीं क्या सी पिछले हफ्ते? पिछले इको लाइन गाइयो क्योंकि टाइम जो है ना आज सारे बहुत थोड़ा है जिंदर जी। ओके, हाँ ओके, सुन लो। हाँ जी। ओ सावन बन गए नैन, सावन बन गए नैन पिया बिन, सावन बन गए नैन, सावन बन गए नैन। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू रजिंदर जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अगले हफ्ते ना थोड़े जरूर असीं पूरा 2 लाइना सुनांगे थोड़े। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, तो यूके बारे तुसीं जाके दसो की कहोगे ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਐਂ ਸ਼ਰਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। नहीं वो मैडम नहीं, वो सनी ज्वेलर्स ने देते। ये गल बड़ी याद है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਐਲਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਭਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, नहीं साढ़े कांशी टीवी बारे की कहोगे? कांशी टीवी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਅਡਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਫਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਬੀ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਲਵਿੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਖੋਏ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੜ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਮੰਮੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 47 ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕੇ ਕਾबिल नहीं हूँ मैं, फिर भी मेरा प्यार देख, मेरा इंतजार देख। बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ, एक शेर हो सुनाना। कहले, मैंने तो चाहा था कि तुम अपना खुशियों से दामन भर दो और तुमने लिखा है कि मेरे खत मुझे वापस कर दो। वाह, बहुत अच्छे, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।
ਇਹ ਅੱਜ ਲੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਲੈਸਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੰਢੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। I love ਪੀਲੀ ਦਾਲ, ਕੀ ਦਾਲ I love it, yeah, and it's light, it's so light ਜੀ to eat, you know। ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। you know I like simple ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ, you know। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਟੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਟੀਕ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਐਡ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਏਅਰਿੰਗਸ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਾਂਸ਼ੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਕਿ ਸ਼ੌਕ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜੇ ਪੇਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਤਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ देयर ਸਬਜੈਕਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਨਸਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਜਸਟ ਡੂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਉਹ ਗੜਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਦੇਅਰ
ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਐਪ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਓ ਜਗਦੀਪ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਗਦੀਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੀਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜਗਦੀਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਝੂਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਵਿਜੇ ਮੋਮੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਰਮਨ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਉਧਰ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤਣਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਹੋਣ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਘਟਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਾਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਸਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਤੇ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਮਨ ਥਿੰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਾਏ ਬਾਏ।